वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। श्री राग की वार महला चौथा ਦੀ ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ 18 ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜੋ ਚੱਲੈ ਤਿਸ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੋਏ। हर का नाम उत्तम मन वसै मेट न सकै कोय। कृपा करे जिस अपनी तिस कर्म प्राप्त होए। नानक कारण करते वस है गुरमुख बूझै कोय। इस श्लोक विच गुरु अमरदास पातशाह ने गुरमत दा एक सिद्धांत जो गुरबाणी विच अनेकां वारी होर भी पंक्तियां विच आया है उसे ਨੂੰ दृढ़ करवाया है। और वो सिद्धांत यही है कि जो कुछ भी दुनिया च वापरदा है वो सब परमात्मा के हुक्म के अधीन है। जो जपजी जिवें गुरु नानक पातशाह ने शुरुआत में ही ये गल समझा दी सी कि हुक्म है अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई। जिहड़ा इस गल नूं मन लैंदा है समझ लैंदा है वो फिर प्रभु की रजा दे विच राजी रहना सिख लैंदा है। जपजी की शुरुआत में यह गल भी समझा दी गई हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। पर इस सिद्धांत नूं शायद दिमागी तौर पर लोग समझ लेंदे हन पर प्रैक्टिकल तौर के उत्ते इसनूं अपनाते बहुत घट ने। इसे करके गुरबाणी में यही सिद्धांत वख-वख तरीकों के नाल वख-वख लफ्ज़ों के नाल बार बार दृढ़ करवाया जाता है कि शायद किसी तरीके के नाल बंदे नूं समझ आ जाए तो वह अपने जीवन में इसनूं अपना लवे। अज के श्लोक के विच भी गल यही समझाई जा रही है कि सतगुर कै भाणै जो चलै तिस वडियाई वड्डी होए। सतगुर कै भाणै भाव सतगुर नूं जो चंगा लगता है। भाणे का जो लफ्जी अर्थ है वह है कोई चीज़ भा जानी चंगी लग जानी। तो जो भाणा है भाव जिहड़ी चीज़ भा गई है जिहड़ी चंगी लग गई है। सो जो सतगुर नूं चंगा लगता है। आम तौर पर अपनी बोलचाल असी इस भाणे लफज नूं बड़े नैगेटिव जे अर्थां च वरत लैंदे हां। जदों कोई साडी मर्जी के खिलाफ कोई इंसीडेंट हो जाता है कोई बहुत वड्डा नुकसान हो जाता है तो असी कह देंगे जी भाणा वरत गया है। एज इफ कि भाणा वो हुंदा है जो साडे खिलाफ होवे जो साडा नुकसान करने वाला होवे। किसी की मौत हो जाती है तो असी कह देंगे हैं जी भाणा वरत गया। तो ये एक तरीके दे नाल इस लफज का मिसयूज है गलत वरतों है। भाणे का जो सही मीनिंग है वो है जो परमात्मा नूं चंगा लगता है वही परमात्मा का भाणा है। सतगुर का भाणा भी वो है जो सतगुर नूं चंगा लगता है। सतगुर के भाणे और परमात्मा के भाणे दे विच कोई अंतर नहीं है कोई फर्क नहीं है क्योंकि जो गुरु की सोच है वो बिल्कुल 100% परमात्मा की रजा के अनुकूल है। गुरु की जिंदगी में गुरु के सोचन दे विच गुरु के कर्मां दे विच किसी चीज़ भी प्रभु परमात्मा की रजा तो उलट कोई चीज़ नहीं है। सो जेड़े गुरु के सिख भी इस जीवन जाच नूं इस तरीके की जिंदगी नूं अपना लैंदे हन वो भी प्रभु की रजा दे विच राजी रहना सिख लैंदे हन उहदे अनुकूल जीवन चला लैंदे हन। तो गुरु साहब कहते हैं कि जेड़ा इस तरीके का जीवन जिउंदा है सतगुर कै भाणै जो चलै। चलै तो भाव अपने जीवन चाल जड़ी उस तरीके नाल चलाए। ये किसी सफर दे विच चलन की गल नहीं हो रही। चलना भाव जीवन की चाल नूं चलाना जीवन के जो कर्म करने वो गुरु के भाणे के अनुसार होण भाव प्रभु की रजा के अनुकूल होण उहदे हुक्म नूं स्वीकार करने वाले होण। तां गुरु साहब कहते हैं कि तिस वडियाई वड्डी होए। तिस भाव उस इंसान की जिहड़ा जिहदे जिहदे जो चले की गल जिहदे नाल आ रही है जिस बंदे की गल आ रही है तो उसकी वडियाई वड्डी होए। उन्होंने वड्डी वडियाई मिलती है वो वड्डी वडियाई का पात्र बनता है। कित्थों वडियाई मिलती है कौन वडियाई दिंदा है
ये इशारे मात्र गल है। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਦਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਾਨੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲਾ ਅਬਾਈਡਿੰਗ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸੁਚੱਜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਇਸ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣਾ ਜੋ ਚੱਲੈ ਤਿਸ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੋਏ। ਭਾਵ ਜਿਸ ਦੀ ਜੀਵਨ ਚਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਰਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ, ਇੱਜ਼ਤ, ਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਉੱਤਮ ਮਨ ਵਸੈ ਮੇਟ ਨ ਸਕੈ ਕੋਇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਉੱਤਮ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਜਿਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ, ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ। ਉਹ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਸਤੂ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਟਿਕ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਘਟੀਆ ਖਿਆਲ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਘਟੀਆ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਕਿਉਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਈ ਕਲਾਸ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਟੁੱਟੀ ਫੁੱਟੀ ਛੋਟੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਲਗਜ਼ਰੀ, ਜੋ ਕੰਫਰਟ ਆਪਣੀ ਉਸ ਵਧੀਆ ਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਏਗਾ? ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਘਟੀਆ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਏਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਵੋਤਮ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕਮਿਕ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ? ਸੋ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ ਦੀ, ਨੀਵੀਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਜਿਹੜਾ ਦੇਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘਟੀਆ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਉੱਤਮ ਮਨ ਵਸੈ ਮੇਟ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥ, ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਵਾਦ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਲਾਦਾ ਲਾਲਚ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਪੱਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਹੁਦਿਆਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਸਵਾਮੀ, ਕੋਈ ਭਗਵਾਨ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ
कि सानू कोई सन्मान मिल जाए, कोई पद्म विभूषण, कोई पद्म भूषण मंगता है, कोई भारत रत्न मंगता है। तो ये सारे फोके चीज़ां दे जो मन में चाहत रखन वाला इस गल का सूचक है कि ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਨਮਾਨ ਸਭ ਫੋਕੇ ਹਨ, ਸਭ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਨ। तो ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਚਾਹ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਚਾਹ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁਖ ਆਰਾਮ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਉੱਤਮ ਮਨ ਵਸੈ, ਮੇਟ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ। ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ, ਕੋਈ ਮਾਇਕ ਰਸ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। तो ऐसा उत्तम नाम प्राप्त हुंदा किवें है? अगली पंक्ति गुरु साहब इस बारे सानू उपदेश करते हैं कि कृपा करे जिस अपनी तिस कर्म प्राप्त हुए। कृपा करे, कौन कृपा करे? प्रभु परमात्मा वाहिगुरु आप जिहदे उत्ते कृपा करता है अपनी मर्जी दे नाल। अपनी कृपा करे भाव अपनी रजा दे अनुसार, किसी की सिफारिश नहीं, किसी की अप्रोच नहीं, किसी चीज़ के वट्टे नहीं, कोई सौदा नहीं। कृपा करे जिस अपनी अपनी रजा दे विच जिहदे उत्ते प्रभु कृपा करता है, तिस उसनू कर्म प्राप्त होए। कर्म दे मम्मे नू सियारी है, जिहदा भाव है कर्म दे राही, बख्शिश दे राही। इत्थे कर्म जिहड़ा लफज है ये फारसी भाषा तो आया होया लफज बख्शिश के अर्थां विच है। कर्म लफज गुरबाणी विच दोनों भाषावां दे मूल रूप तो आए हुए वरते गए हैं। कर्म कम वास्ते भी वरत्या गया जिहदा मूल संस्कृत का कर्म है, ते कर्म बख्शिश वास्ते भी वरत्या गया है जिहदा मूल फारसी या अरबी भाषा का जो कर्म लफज है वो भी है। इत्थे जो कर्म वरत्या गया है लफज, ਇਹਦਾ मूल फारसी भाषा का है जिसका अर्थ है बख्शिश। तो ये कृपा जिस भी जीव को प्राप्त होती है ये प्रभु की बख्शिश के द्वारा ही प्राप्त होती है। ये किसी होर ढंग दे नाल प्राप्त नहीं की जा सकती, किसी की सिफारिश नाल, किसी दुनियावी पदार्थ दे वट्टे कोई सौदेबाजी करके, कोई दान पुण्य करके प्राप्त नहीं की जा सकती। ये प्रभु इंसान के अपने वस च नहीं है कि भाई कोई जोर दे के, कोई मंत्र जंतर पढ़ के, कोई हठ धर्म करके, कोई समाधियां ला के कोई कहे कि मैंने तो बख्शिश मिलनी ही चाहिए है। ये निरोल ते निरोल परमात्मा की अपनी रजा दे, अपने उहदे हुक्म के अधीन, उहदी अपनी मर्जी मुताबक है, जिहदे उत्ते बख्शिश कर देवे उसे नूं ही ये उत्तम नाम की वस्तु प्राप्त होंदी है। तो जिहड़ी चीज़ प्राप्त होने की गल हो रही है वो प्रभु का उत्तम नाम है। कृपा करे जिस अपनी तिस कर्म प्राप्त हुए। प्रभु आप जिहदे उत्ते कृपा करता है उसे नूं ही उस बख्शिश के द्वारा ये प्रभु का उत्तम नाम प्राप्त हुंदा है। फिर जिसनों ये प्राप्त हो जाता है उहदे हिरदे विचों ये मायक पदार्थां दी इच्छावां, दुनियावी मान सन्मान दी इच्छावां सब खत्म हो जांदियां हन। सो आखिरी पंक्ति गुरु साहब फरमाते हैं कि नानक कारण करते वस है, गुरमुख बुझै कोई। किसनों प्राप्त होनी है, किदे उत्ते बख्शिश होनी है, ये कारण भी, यदी वजह भी, यदा रीजन भी उस अकाल पुरख दे सिरजनहार दे अपने वस विच है। कोई किसे कहे जाते साधु महात्मा सन्यासी भगवान ਜਿਹੜੇ भी देवती हैं, कोई देवी देवते, कोई ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ नहीं लगा सकते कि ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ खुश कर लोगे, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਝਾ ਲਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਭ प्रभु की अपनी ही रजा दे विच है, अपने ਉਹਦੀ बख्शिश के द्वारा ही है, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ कृपा करे। नानक कारण करते वस है, ये होर किसी के वस है ही नहीं है, केवल तो केवल उस एक अकाल पुरख के वस है कि उन्हें अपनी कृपा किदे उत्ते करके किसनों नाम की दात देनी है। और इस गल नूं
ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਹੀ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੋ ਜੀਵ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜੋ ਚੱਲੈ ਤਿਸ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੀ ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਣ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਦਾਨ ਪੁੰਨ, ਕੋਈ ਯੱਗ ਹੋਮ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਆਪਣੀ ਤਿਸ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਇਹ ਕਰਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਕਈ ਭਰਮਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਭਟਕਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਾਮ ਜਿਨੀ ਅਰਾਧਿਆ, ਅਨ ਦਿਨ ਹਰ ਲਿਵਤਾਰ। ਮਾਇਆ ਬੰਦੀ ਖਸਮ ਕੀ, ਤਿਨ ਅੱਗੇ ਕਮਾਵੈ ਕਾਰ। ਪੂਰਾ ਕਰ ਛੋੜਿਆ, ਹੁਕਮ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨ ਬੁਝਿਆ, ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਮਨਮੁਖ ਹੁਕਮ ਨਾ ਜਾਣਨੀ, ਤਿਨ ਮਾਰੇ ਜਮ ਜੰਦਾਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨੀ ਅਰਾਧਿਆ, ਤਿਨੀ ਤਰਿਆ ਭੌਜਲ ਸੰਸਾਰ। ਸਭ ਔਗਣ ਗੁਨੀ ਮਿਟਾਇਆ, ਗੁਰ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਾਮ ਜਿਨੀ ਅਰਾਧਿਆ, ਅਨ ਦਿਨ ਹਰ ਲਿਵਤਾਰ। ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਸ ਲਗਾਤਾਰ, ਲਿਵਤਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਗਾ ਕੰਟੀਨਿਊਏਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਨ ਦਿਨ ਔਰ ਲਿਵਤਾਰ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। तो ये नाम कोई 1 घंटा 2 घंटे 4 घंटे 8 घंटे की गल नहीं हो रही कि भाई मैं 8 घंटे नाम सिमरन किया, मैं 8 घंटे नाम जपिया। ये गल मीनिंगलैस हो जाती है जिसले गल आ जाती है हर लिवतार दी, अन दिन दी। लिवतार का अर्थ है एक रस, विदाउट एनी ब्रेक, कंटिन्यूएशन, बिल्कुल लगातार, जो टुटे ही ना कदी। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 24/7/365 whatever his age ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਖਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਰਹੇ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਇਨਸਾਨ यही समझते हैं कि नाम जपन का मतलब हुंदा है किसी एक वर्ड नू बार बार रिपीट करना, जिहड़ा वर्ड वो परमात्मा का नाम समझते हैं। कोई राम राम करता है, कोई अल्लाह अल्लाह करता है, कोई हरी हरी करता है, कोई कुछ होर नाम, कोई वाहिगुरू वाहिगुरू करता है। तो एक वर्ड नू रिपीट करना, इसनू नाम सिमरन या नाम जपना समझिया जाता है। हुण सवाल पैदा हुंदा है कि एक वर्ड नू सारी जिंदगी लगातार विदाउट ब्रेक किवें रिपीट किया जा सकता है? प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है, क्योंकि परमात्मा ने इंसान नू ऐसी समर्था दिती ही नहीं है कि वह बिना सुत्तियां बिना खाद्या पीतियां सारी जिंदगी
ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਧਰੇ ਖਿੰਡੇ ਵੀ ਨਾ, ਕਿ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਵੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਕ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਐਫਰਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪਲੈਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਾਤ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ। ਜਿਸ परमात्मा ने दिन तो बाद रात बनाई इसे वास्ते बनाई है कि दिने इंसान कॉन्शियस एफर्ट करता है, मेहनत करता है, जाग के कई काम करता है, तो फिर वो शरीर थक जाता है तो उसनों आराम वास्ते रात भी चाहिए है जो नींद विच अपनी एनर्जी नूं रिप्लेनिश कर सकता है। सो हर नाम जिन्नी आराध्या अन दिन हर लिवतार, ये लिवतार वाला नाम फिर किवें, और अन दिन किवें, अन दिन का मतलब होता है दिन रात, हर रोज हर समय। तो हर समय लगातार विदाउट ब्रेक नाम किवें आराध्या जा सकता है, ये केवल ते केवल प्रभु की बख्शिश का सदका मन की अवस्था ऐसी बन जाए कि जिस वेले हर एक्शन, हर सोच, हर विचार जिहड़ी है वो प्रभु के हुक्म के अधीन, ਉਹਦੀ रजा के अनुकूल हो जाए। तो ये कोई मकैनिकल एक्शन नहीं है, कोई फिजिकल एक्शन नहीं है जिहड़ा कुछ घंटियां वास्ते किया जा सकता होवे ते फिर जिसनों ब्रेक देनी पै जाए। जे अठे पहर एक तै लिवे वाली जिहड़ी अवस्था है, अन दिन हर लिवतार वाली अवस्था जिहड़ी है, ये मकैनिकल एक्शन दे नाल नामुमकिन है। सो जिस नाम आराधन की गल इस श्लोक के अंदर गुरु अमरदास पातशाह कर रहे हैं, ये वो नाम सिमरन नहीं है जिहड़ा सानू संतां साधां वालों, डेरियां वालों, होर कई तरह के बुलारियां वालों करन नूं कहा जाता है कि माला फड़ के या एक वर्ड नूं बार बार रिपीट करके या साह अंदर ते साह बाहर खिंच के ते अंदर बोलो वाह करो तो फिर बाहर छड्डो ते गुरु बोलो। इस तरीके के जिहड़े मैकेनिकल काम ने वो इस स्टेटमेंट के नाल फिट बिल्कुल नहीं बैठते। तो ये केवल तो केवल मन की घाड़त घड़न की चीज़ है कि मन की अवस्था ऐसी ही बन जाए कि वो प्रभु की रजा के अनुकूल हमेशा वास्ते हो जाए, उहदे विच उस तो विरुद्ध कोई विचार कदी आवे ही ना, तां ही ये अठे पैर का सिमरन जिहड़ा है मुमकिन हो सकता है। तो ऐसी अवस्था वाले सज्जना की गल गुरु साहब कर रहे हैं। नानक हर नाम जिन्नी आराध्या अन दिन हर लिवतार। तो फिर जिन्हां दी ऐसी अवस्था बन जाती है, और वो बनेगी किस तरह, वो पिछले श्लोक गल हो चुकी है कि नानक कारण करते वस है, कृपा करे जिस अपनी तिस कर्म प्राप्त होए। तो हुंदी है अवस्था प्रभु की बख्शिश सदका ही है, और कोई इहदा ढंग नहीं है। पर जिसनों प्राप्त हो जाती है फिर वो अन दिन हर लिवतार नाम आराधा है, तो फिर उन्होंने अगों की बख्शिश की निशानी की है वही कि माया बंदी खसम की तिन अगे कमावे कार। दुनिया सारी माया दे मगर फिरदी है, पर माया तो उस खसम की बंदी है। खसम मालक परमात्मा की गल है, बंदी भाव वही नौकरानी, वही चेली, वही नौकरानी, वही दासी, उस अकाल पुरख की दासी ही माया है, क्योंकि माया नूं पैदा करने वाला भी वो प्रभु परमात्मा आप ही है। तो जिन्हां दे उत्ते परमात्मा बख्शिश करके अपने नाम की दात बख्श दिंदा है, तो फिर वो माया भी उन्हां दी ही दासी बन जाती है। माया बंदी खसम की तिन अगे कमावे कार। कमावे कार तो भार की है कि वो भी उन्हां दे ही काम करती है, उन्हां दे कहे दे मुताबिक चलती है। फिर वो माया दे मगर नहीं चलते, माया उन्हां दी दासी बन के हथ जोड़ के उन्हां दे अगे खड़ोंदी है कि जिवें चाहो उन्हों वरत सकते हो, जिवें हुक्म करो उवें वो माया उस तरीके ही चलेगी। माया निरी दौलत नहीं है, माया दुनियावी स्वादा दे, दुनियावी विकारां दे जो सारे फैलाव है उस सब का नाम है। तो जेडे पंज मुख विकार
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹਨ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਗਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਮਾਇਆ ਬੰਦੀ ਖਸਮ ਕੀ, ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਿੰਨ ਅੱਗੇ ਕਮਾਵੇ ਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਬਣ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕਰ ਛੋੜਿਆ ਹੁਕਮ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰ। ਔਰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਪੂਰੇ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੀ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਐਸੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਇੱਕਮਿਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਐਸੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਸਵਾਰਨਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਐਸੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਰਨਹਾਰ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਵਾਰਨਹਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਹੁਕਮ ਸਵਾਰਨਹਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸਵਾਰਨਹਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਜੋ ਜਗਿਆਸੂ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਘਾੜਤ ਐਸੀ ਘੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨ ਬੁੱਝਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਾਕਫ ਹਾਂ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਜਿਨ ਬੁੱਝਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਤਿੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਦਾ ਮੋਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੋਕਸ਼ ਤੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੁਕਤੀ, ਛੁਟਕਾਰਾ। ਤੇ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਰਾਹ। ਕਿਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਰਾਹ? ਛੁਟਕਾਰਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੋ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਅੜਚਨ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ, ਉਹ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਵਿਥ ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਥ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ। ਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੈ ਤਾਂ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਉੱਤਮ ਮਨ ਵਸੈ। ਔਰ ਵਸਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਆਪਣੀ, ਕਿਸ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ, ਉੱਚੇ ਰਹਿ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਨਮੁਖ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨਮੁਖ
ਹੁਕਮ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਤਿਨ ਮਾਰੇ ਜਮ ਜੰਦਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਨ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਭਾਅ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਵਾਲਾ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਸਾਂ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ, ਮਨ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਮਨ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਚੰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕੰਮ ਹਨ, ਜੋ ਡਿਸਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਰਹਿਣੀ ਰੱਖਣੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਜੋ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਸ ਮੈਲ ਨੂੰ ਧੋਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਨ ਚੰਗਾ ਕਿ ਮਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਨੈਚੁਰਲ ਸੁਭਾਅ ਤਾਂ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰਨਾ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਮਨਮੁਖ ਹੁਕਮ ਨਾ ਜਾਣਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਿੰਨ ਮਾਰੇ ਜਮ ਜੰਦਾਰ। ਜੰਦਾਰ ਦਾ ਜੋ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਮਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜ਼ਾਲਮ, ਜੰਦਾਲ, ਜੰਦਾਰ ਜ਼ਾਲਮ। तो जम जंदाल भाव जालम जम, जमदूत भाव मौत का जो फरिश्ता भी गिनिया जाता है। तो मौत का डर, मौत का सहम जो दुनिया में इंसान सब नू सहम पाई रखता है, डर पाई रखता है। तो वो हमेशा फिर उस जम के डर के, मौत के डर के विच जीवन जीउंदे हन, जिहड़े अपने मन के मगर तुरदे हन। ते उन्हां नू वो ਜ਼ਾਲਮ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦਾ ਸਹਿਮ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨੀ ਅਰਾਧਿਆ ਤਿਨੀ ਤਰਿਆ ਭੌਜਲ ਸੰਸਾਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਨਮੁਖ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਹਮਣੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਔਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਿਨੀ ਅਰਾਧਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਤਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਿਆ ਭੌਜਲ ਸੰਸਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਭੌਜਲ ਹੈ, ਡਰਾਵਨਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਲਹਿਰਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਂਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਇਹ ਜੋ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਮੁਖ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਮਾਨੋ ਉਹ ਇਸ ਭਵਜਲ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਰ ਕੇ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਔਗਣ ਗੁਨੀ ਮਿਟਾਇਆ ਗੁਰ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ। ਗੁਨੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਵਗੁਣ ਮਿਟਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹਨ? ਅਵਗੁਣ ਹੈ ਕੀ ਹਨ? ਅਵਗੁਣ ਹਨ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ। ਤੇ ਗੁਣ ਕੀ ਹਨ? ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਿਫਤਾਂ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜੋ ਦਾਤਾ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ। ਜਿਸ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹੀ ਅਵਗੁਣ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਗੁਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਵਗੁਣ ਮਿਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਧੇਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਬੋਰੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅੰਧੇਰੇ ਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਅੰਧੇਰਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ
ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਇਹ ਔਗਣ ਮਿਟਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। तो सब औगन गुनी मिटाया, गुना के द्वारा ही बख्शनहार गुरु ने इस इंसान के अंदरों सारे औगन मिटा दिते हैं। ते वो फिर औगना तो रहत जड़ा इंसान है वो केवल गुण रूप प्रभु के नाल इकमिक हो जाता है, क्योंकि प्रभु सारे गुणों का मुजस्मा है, वो आप निर्मल है। तो जिदे अंदर मैल नहीं है, जिदे अंदर औगन खत्म हो गए हैं, वो प्रभु के नाल इकमिक हो सकता है। तो ये सब मुमकिन होंदा है जिहड़ा गुरु की शरण च पै के गुरु के दिते हुए उपदेश की कमाई करता है। तो बख्शनहार गुरु ਉਹਦੇ अंदरों फिर सारे औगन मिटा दिंदा है। ये आपे बख्शिश करके गुरु उसनू प्रभु के नाल इकमिक कर दिंदा है, क्योंकि जी सारे औगन जिहदे अंदरों मिट जाते हैं तो वह प्रभु का ही रूप बन जाता है। अगे पौड़ी दे विच हुण गुरु रामदास पातशाह फरमाते हैं, हर की भगतां प्रतीत हर सब किस जानदा, हर जेवड़ नाही कोई जान, हर धर्म विचारदा, काला अंदेसा क्यों कीजै, जा नाही अधर्म मारदा, सच्चा साहिब सच न्याओ पापी नर हारदा, सलायो भगतो कर जोड़ हर भगत जन तारदा। परमात्मा की वडियाइयां का बयान इस पौड़ी गुरु साहब कर रहे हैं कि हर की भगतां प्रतीत, प्रतीत का अर्थ होता है भरोसा, यकीन। तो भगतां नूं प्रतीत है, की प्रतीत है, की भरोसा है, हरि दे उत्ते प्रभु के उत्ते भरोसा है। किस गल का भरोसा है कि हर सब कुछ जानदा, कि परमात्मा सब दे दिलों की सब दे अंदर दी जानदा है, प्रभु अंतरजामी है। इस गल का भगतां नूं पूरा भरोसा है। तो पहली पंक्ति की कहती है कि हर की भगतां प्रतीत हर सब कुछ जानदा, भगतां नूं इस गल की प्रतीत है, भगतां नूं इस गल का भरोसा है हरि दे उत्ते कि हरि सब कुछ जानता है, वो अंतरजामी है, सब दे अंदर दी जानन वाला है, वो तो कुछ छुपाया नहीं जा सकता। कि की वो वर्गा कोई होर भी है कि केवल एक हरि ही है, हर परमात्मा ही है। तो अगली पंक्ति गल स्पष्ट कर देंगे हैं कि हर जेवड़ ना ही कोई जान, और कोई भी ऐसा जानू नहीं है जड़ा प्रभु दे जिहा होवे। भाव इको एक प्रभु है, वो वाहद हस्ती है, उहदे मुकाबले दा उहदा शरीक होर कोई नहीं है। हर जेवड़ ना ही कोई जान, कोई ऐसा जानू, कोई ऐसा बराबरी दा सोची रखन वाला, समझ रखन वाला, अंदर दी जानन वाला हरि वर्गा कोई होर दूजा नहीं है। तो इसे करके ये प्रभु का गुण है कि हर धर्म विचारदा, क्योंकि वो सब दे अंदर दी जानदा है, ਉਹਦੇ तो कुछ छुपिया नहीं है, तो वह हमेशा ही धर्म की गल ही करता है, भाव न्याय की गल करता है, सच्चाई की गल करता है। वो कभी भी कोई गलत गल करता ही नहीं है। धर्म की है, धर्म है सच का प्रगटावा। सच की होता है जो बिल्कुल फैक्ट्स 100% करैक्ट होवे, एब्सोल्यूटली कोई खोट ना होवे, कोई गलती ना होवे, कोई कमजोरी ना होवे। तो सच धर्म ये सब चीज़ां ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਲॉलेस ਹੋਣ, ਫਾਲਟਲੈਸ ਹੋਣ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਔਰ ਇਹ ਫਾਲਟ ਔਰ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 100% ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਣੂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰੀ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਰਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਕਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो धर्म की गल होंदी है, वो सच्चाई की गल होंदी है। तो ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿਆਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਹਰ ਜੇਵੜ ਨਾ ਹੀ
कोई जान ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਮ ਦੀ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਆਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾੜਾ ਅੰਦੇਸਾ ਕਿਉਂ ਕੀਜੈ, ਜਾਂ ਨਾ ਹੀ ਆ ਧਰਮ ਮਾਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕਾੜਾ ਜਾਂ ਅੰਦੇਸਾ, ਅੰਦੇਸੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਰ, ਤੇ ਕਾੜੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਲਪਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ ਕੀਜੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਕਰੇ, ਡਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ, ਜਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਅਟਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਉਹ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਮ ਦੀ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਜਾਂ ਫਿਕਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਨਿਆਉ, ਪਾਪੀ ਨਰ ਹਾਰਦਾ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਕ ਸੱਚਾ ਜੋ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਨਿਆਉ, ਜਿਹਦਾ ਨਿਆਂ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਟੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਆਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਪੀ ਨਰ ਹਾਰਦਾ, ਤੇ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪਾਪ ਉਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛੁਪਾਇਆ ਛੁਪਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਪਾਜ ਉਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो इसलिए आखिरी पंक्ति गुरु साहब प्रेरणा करते हुए कहते हैं कि सलाहो भगतो कर जोड़, हर भगत जन तारदा। हे भगत जनो, कर जोड़, कर मैंने हथ, जोड़ राड़े नूं सियारी है, जोड़ के हथ जोड़ के, भाव निमरता सहित मन दे विचों हंकार ते शक शुभा कढ़ के पूर्ण तौर के उत्ते निर्माण होके, पूर्ण तौर ते समर्पित होके सलायो भगतो, हे भगतो उस प्रभु की सिफत सलाह करो। क्यों? क्योंकि हर भगत जन तारदा, परमात्मा अपने भगतां नूं तार लैंदा है। कित्थों तार लैंदा है? इस विकारां दे समुंदर तो, विकारां दे प्रभाव तो उन्हां नूं बचा लैंदा है, उन्हां नूं पापां तो बचा लैंदा है। इस करके निमरता सहित ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕੇ, ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਬਿਰਧ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਐਬਸੋਲੂਟ ਧਰਮ ਦਾ ਜੋ ਉਹਦਾ ਬਿਰਧ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਿਹਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੱਚ ਦੀ, ਧਰਮ ਦੀ, ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਅਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਾਪੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਜ ਉਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਪੀ ਨਰ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੂਰਨ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਭਾਵ ਤਿਆਗ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਵਜਲ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲਏਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।